وہ آج خوش تھا، بہت خوش، جتنا کوئی بھی دولہا اپنے نکاح کے دن ہو سکتا ہے، اور پھر اس کی تو دلہن بھی اس کی من پسند تھی۔ گاؤں کی ہیر سیال وہ لے اڑا تھا، دوست اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اسکول جاتی ہوئی وہ نازک کلی نظروں کو ایسی بھائی کہ دل کی دنیا ہی الٹ پلٹ ہو گئی۔ پھر شوقی کے رشتے سے کس کو انکار تھا؟ پکا کوٹھا، اکلوتا سپوت جس کے نہ کوئی آگے نہ پیچھے، آلووں کی چپس کی ریڑھی لگاتا تھا۔ اس پر شکل بھی اچھی تھی، عمر 27 سال، پری گل سے 10 سال بڑا تھا۔ تو کیا ہوا؟ یہ تو بالکل معمولی فرق تھا، اور پھر بھلا پری گل کی ماں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ 7 بیٹیاں تھی سینے پہ رکھی ہوئی، ایک بوجھ تو کم ہوتا۔ جھٹ ہاں کر دی، وویلا ایسا کہ 1 ہفتے کے اندر ہی نکاح کر کے رخصتی دے دی۔ میدے اور سندور جیسی رنگت، بڑی سیاہ آنکھوں والی پری گل کا مکلوتی حسن آج تو پریوں کو بھی مات دے رہا تھا۔ بوسکی کی قمیض، تلے والا خصہ، گلے میں اجرک ڈالے، بڑی بڑی مونچھوں کو بل دیتا شوقا دوستوں کے نرغے میں فخریہ سینہ تانے بیٹھا تھا۔ یارو، ویسے بھابھی ہے بڑی سونی، ایک نے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنے ہی انداز میں سراہا تو مونچھوں تلے لب جیسے کھل اٹھے۔ لیکن اب تمہیں بہت محتاط رہنا پڑے گا، سونی کڑیاں بہت اڑیل ہوتی ہیں۔ یہ کوئی جل ککڑا تھا اور بے وفا بھی۔ تیسرا با آواز بلند بولا، میں تو کہتا ہوں کہ پہلے ہی دن اسے قابو میں رکھنا، ایک بار اگر سر پر چڑھ گئی تو ساری حیاتی اپنا سر پکڑ کر روئے گا۔ پہلے نے مزید سمجھایا، اوئے پتہ ہے مجھے، ایسا بھی رن مرید نہیں ہوں میں۔ شوقا بد مساسا ہو کر وہاں سے اٹھایا، لیکن پری گل پر نظر پڑتے ہی اس کا سارا زم بھگ سے اڑ گیا۔ بھلا اس کم عمر حسینہ کو وہ کیسے قابو میں رکھ پائے گا؟ نو بیاتہ دلہن کی طرح کسی نے اس کے نخرے نہیں اٹھائے تھے، اسے اگلے ہی دن سارے کام کاج سنبھالنا پڑے۔ ڈری سہمی سی وہ سارا دن کاموں میں الجھی رہتی۔ شوقے کا حکم تھا کہ وہ اسے کبھی بیکار بیٹھی نظر نہ آئے۔ سارا گھر شیشے کی مانند چمکتا تھا، شوقے کے ڈھونڈنے سے بھی کوئی دھول مٹی کا نشان نظر نہیں آتا تھا۔ خود بھی ہر وقت نک سک سے تیار رہتی۔ کچھ دنوں تک وہ اس کے معمولات کا جائزہ لیتا رہا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ بہت سیدھی اور معصوم ہے۔ ڈھونڈنے سے بھی جب اس میں کوئی خامی یا نقص نظر نہیں آیا تو پھر اسے وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہوئی۔ وہ اچھا کھانا بناتی تھی، مگر وہ خام خواہ نقص نکالنے لگا۔ نمک تیز ہے، کھانا بناتے ہوئے دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟ وہ اتنے روب اور غصے سے پوچھتا کہ بیچاری پری گل محض منمنا کر رہ جاتی۔ کل محلے کی ایک لڑکی آئی تھی، اس نے دیکھا تو بگڑتے ہوئے بولا، یہ کیوں آئی تھی؟ ویسے ہی ملنے آ۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بمشکل بولی، دوبارہ میں محلے میں سے کسی کو گھر میں نہ دیکھوں، اور نہ تم خود کبھی گھر سے باہر نکلنا۔ یہ عجیب پابندی تھی، وہ بیچاری سارا دن بیٹھی کڑتی رہتی۔ آخر یہ شوقا اس سے کیا چاہتا تھا؟ وہ گھر میں چاٹ، سموسے، نمکو اور ڈھیروں چیزیں لے کر آتا، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر مزے سے کھاتا رہتا۔ وہ پاس بیٹھ کر فقط اس کا منہ تکا کرتی تھی۔ آخر میں بچا کچا اسے مل جاتا۔ یہ کیسی زندگی تھی؟ اس کی اتنی گھٹن زدہ، حبس بھری، اس کا بولنے کو دل چاہتا تو بس خود سے باتیں کیے جاتی تھی۔ ایک روز اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، مجھے ایک طوطا چاہیے جس کو سیٹی بجانا آتی ہو اور جو باتیں بھی کرتا ہو۔ پہلی بار وہ اس سے کوئی فرمائش کر رہی تھی، اور وہ بھی ایک پرندے کی۔ شوقے کا دماغ گھوم گیا۔ کیا؟ وہ ابھی تک حیران تھا۔ ہاں، مجھے بس چاہیے، وہ ضدی پن سے بولی۔ شوقے نے گھما کر ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ دوبارہ اس لہجے میں مجھ سے بات کی تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ قہر بار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ رات دیر تک بیٹھی روتی رہی۔ شوقے کی نظروں میں بار بار اس کا رویا رویا چہرہ گھومتا رہا۔ اس کے ذہن کو ایک ہی سوال پریشان کر رہا تھا، اب اسے میرے سوا کسی اور کی بھی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے، وہ میرے سوا کسی اور کو سوچنے لگی ہے۔ کیوں؟ وہ اس سے ڈرنے لگی تھی، اس کی موجودگی میں سہمی رہتی، اور وہ خوش تھا کہ وہ اسے اپنے روب جمانے میں کامیاب ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کوشش میں وہ اس سے کتنا دور جا چکی تھی۔ اب تو وہ اس کے سائے سے بھی کترانے لگی تھی۔ پھر ایک روز شوقے نے عجیب منظر دیکھا تھا۔ وہ جوں ہی گلی میں مڑا، اس نے اپنے چوبارے پر پڑی گل کو کھڑے دیکھا۔ وہ نہ صرف کھڑی تھی بلکہ ساتھ والے گھر کی منڈیر پر جھکی اشاروں میں کچھ بات بھی کر رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اس کا دماغ گھوم گیا تھا، تو اب وہ چوری چھپے دوستیاں بھی کرنے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے وہاں رک گیا اور اس کے نیچے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ نیچے اتر چکی ہوگی تو وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ کھانا کھاتے ہوئے اس نے پری گل سے سارے دن کی ردات پوچھی تو وہ رٹو طوطے کی طرح اپنے کاموں کی فہرست گنوانے لگی۔
वो मुंतजिर था कि वो इसे बताएगा कि वो छत पर किस काम से गई थी, मगर परी गुल ने ये बात छुपा ली थी। इसे यकीन होने लगा कि परी गुल इतनी भी सीधी और सच्ची नहीं है जितना वो इसे समझे बैठा है। कुछ रोज बाद इसने रंगे हाथों परी गुल को सीढ़ियां उतरते देख लिया। वो अपने हाथ में पीछे कुछ छुपा रही थी और शोके को अचानक सामने देखकर इसकी रंगत फक हो गई थी। कहाँ से आ रही हो और ये क्या छुपा रखा है? वो घूमकर इसके पीछे आया। इसके हाथों में एक रिसाला था। शोके ने इसे उलट पुलट कर देखा और फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो परी गुल का हशर कर दे, मगर वो जब्त किए घर से बाहर निकल गया। परी गुल रात देर तक कांपती रही। आज के बाद मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी से मिली तो टांगे तोड़ दूंगा। वो महज इसे धमका ही सका। इतनी कोमल नाजुक सी तो थी। वो एक बार इस पर हाथ उठाने का दुख हुआ था, अब वो दोबारा इस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। परी गुल की हरकतें दिन ब दिन नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थीं। मोहल्ले की लड़कियां इसकी गैर मौजूदगी में घर आने लगी थीं। वो इससे इतना डरती थी फिर भी नाफरमानी से बाज नहीं आ रही थी। आज भी ऐसा ही दिन था। गांव में मेला लगा था और सब लड़कियां इसके घर पर धावा बोल दिया था। वो अपनी सारी सखियों में अकेली ही शादीशुदा थी। इसके पास मेकअप का सारा सामान था, जेवरात थे, रंग बिरंगी ओढ़नियां थीं। बस यही कशिश इन्हें इस भरी दोपहर में इसके घर खींच लाई थी। वो सब आपस में चहकती हुई एक दूसरे को सजा रही थीं। किसी के हाथ में लाइनर तो किसी के हाथ में नेल पॉलिश थी तो कोई लिपस्टिक लगा रही थी। परी गुल, क्या बात है, इतनी परेशान और उदास क्यों हो? नीलिमा ने इसकी खामोशी को कुछ ज्यादा ही महसूस किया था। इसे ये फिक्र है कि कहीं वो सुल्तान रही ना आ जाए। रेशमा ने कहका लगाया, वो नहीं आने वाला। भाई बता रहे थे कि इसने शौके के दोस्तों को शहर जाते हुए देखा था, तभी तो हम लोग तुम्हारे घर आए हैं, वरना तुम्हें मुश्किल में क्यों डालते। मरियम ने जैसे इसकी तसल्ली करवाई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा दिल भी मेले में जाने को चाह रहा था। इसका चेहरा उतर गया। तो इसमें क्या बात है, चलो हमारे साथ, फिर तुम्हें वापसी पर घर छोड़ देंगे। नीलिमा के साथ अब बाकी सब इसरार करने लगी थी। हाँ हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। और वो जैसे सबके इसरार पर मान गई थी। कुछ दिल को ये तसल्ली भी थी कि शौका तो शहर गया हुआ है, वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा, लेकिन मेले में इसे घूमते हुए 3-4 घंटे हो गए। वो घबराते हुए बहुत डरी हुई थी, लेकिन सब दोस्तों ने इसकी हिम्मत बांधी थी कि तुम्हें शौके से इतना डरने की जरूरत नहीं, डट जाना इसके सामने, मुकाबला करना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हें घर वापस भेज देगा तो भिजवा दे, ऐसे डर डर के जीने से क्या हासिल। तुम्हारी तो सांसों पर भी इसने पहरे बिठा रखे हैं, तुम्हें भी जीने का, अपनी मर्जी से रहने का हक हासिल है। इनका ये सारा लेक्चर सुनने के बाद वो घर में दाखिल हुई थी। शौका सामने सहन में टहलते हुए इसी का इंतजार कर रहा था। वो मजबूत कदमों से चलती इसके मुकाबिल आन खड़ी हुई थी। आज जैसे वो भी ठान कर आई थी कि वो इससे बिल्कुल नहीं डरेगी। कहाँ से आ रही हो तुम? सवाल हस्बे तवक्का था। मेले में गई थी, वो इसकी आंखों में देखकर बेखौफी से बोली। शौके ने हैरत से इसकी आंखों में उतरी बगावत को देखा और फिर कुछ कहने का इरादा तर्क कर दिया। वो जैसे खुद से हार गया था। हाथ वो इस पर उठाना नहीं चाहता था, इसे छोड़ देना इसके लिए मुमकिन नहीं था। अपना सारा गुस्सा, रौब और तसल्लुत वो इसकी आंखों में उतरी बगावत में ढला देख रहा था। वो क्या करता? वो पहली बार जैसे बेबस हुआ था और परी गुल अपनी बहादुरी पर खुद को दाद देती बेहद खुश थी। परी गुल ने देखा कुछ दिनों से वो खामोश था, ना ही इस पर ख्वाम-ख्वाह का रोब झाड़ता था, ना ही गैर जरूरी काम कहता था। एक दोस्त के साथ परी गुल ने इससे बात करते हुए सुना था। वो आजकल अपने काम की वजह से परेशान था। इसके आलू के चिप्स नहीं बिक रहे थे। रोज रेडी लगाता और शाम को खाली हाथ घर लौट आता था। रात को इसकी चारपाई पर बैठ के इसके पैर दबाते हुए परी गुल को इस पर बेपनाह तरस आया था। वो इसे उदास और परेशान देख रही थी। आप फैक्ट्री की बजाय बॉयज कॉलेज के बाहर रेडी क्यों नहीं लगा लेते? वहाँ बिक्री ज्यादा होगी। बल्कि चिप्स ही क्यों, साथ पकोड़े, समोसे और चिकन रोल का भी इजाफा कर लें। इसकी बात पर शौके ने यकलख्त अपने पैर समेटे और उठकर बैठ गया। आखिर ये ख्याल इतने दिनों से इसे क्यों नहीं आया था? और जिन दोस्तों को वो अपने मसले बता रहा था उन्होंने भी ऐसा कोई मशवरा ना दिया था। और ये परी गुल जिसे वो कम अकल बेवकूफ़ समझ रहा था, इसने कैसे कारआमद मशवरा दिया था? असल में इसके किसी हरीफ ने फैक्ट्री में इसके चिप्स और केचप के बारे में अफवाह उड़ा दी थी और अब इसकी रेडी से कोई चिप्स नहीं खरीद रहा था। परी गुल के मशवरे से इसका काम खूब चल निकला था। वो इसकी मददगार थी। ज़रूरी सामान घर में ही वो तैयार कर देती थी।
वो परी गुल की बातों को अहमियत देने लगा था, इसके लिए चीज़ें खरीद कर लाने लगा था और इसने देखा था कि परी गुल अब खुश रहने लगी थी। इससे बातें करती, हंसती, मुस्कुराती, इसका हर काम कर देती, इसका ख्याल रखती, इसकी परवाह करती, इसके लिए फिक्रमंद रहती। ये परी गुल पहले वाली परी गुल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी और ये एतमाद इसे शौके की मोहब्बत ने दिया था। वो इसकी दिन ब दिन खिलती रंगत और हीरे जैसी चमकती आंखों को देखकर अक्सर सवाल करता, तुम इतना कैसे बदल गई हो? अब तुम्हें ना सहेलियों की ज़रूरत रही, ना कभी घर से बाहर जाती हो, ना मेरी हुक्म अदूली करती हो। अब तुम जो मेरी दोस्त बन गए हो। वो इसे देखकर मुस्कुराई। फिर भी ये तब्दीली कैसे आई? जिस रोज़ तुम मेले से वापस आई थी, मैं तो जैसे इस दिन खुद से हार गया था। मुझे लगा था कि मैं अब कभी तुम पर एतबार ना कर सकूंगा। सच कहूँ तो पहले कभी तुमने मुझे अपनी मोहब्बत का एतबार दिया ही नहीं था। मैं तो इसकी हिफाजत कैसे करती? बिला वजह की रोक टोक, पाबंदियाँ इंसान को बगावत पर उकसाती हैं। फिर वो इनके लिए चोर रास्तों का इंतखाब करता है। औरत को ज़ेर करने के लिए मोहब्बत से बड़ा कोई हथियार नहीं। तुम्हारा गुस्सा, रोक टोक, सख्ती, पाबंदियाँ मुझे रोक नहीं सकती थीं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बांध दिया है और मैं भला मोहब्बत से बगावत कैसे कर सकती हूँ? अच्छा तो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो इसकी आखिरी बात उचक कर शोखी से बोला। नहीं तो? वो बरामला कहती रुख मोड़ गई, मगर शौके पर जो बेत खुल गया था वो अब इससे दस्तबरदार होने को राजी ना था। बादलों ने चांद से पैरा हटाया तो सितारे भी इन्हें देखकर खिलखिलाने लगे थे। घुटन ज़दा मोहब्बत रिहाई का मस्ता सुनने के बाद अब सरशारी से इनके गिर्द महवर रक्स कर रही थी।